Wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Taala Kur'anda aytadi: "Estağfirullah ve yemkuruna vallahu hayrul makirin." İslam düşmanları İslamga karşı ayla amaldары жасашат дейт. İslamдык иштерди, даватты, катоскол болуш үчүн ар кандай айла амалдарды жасашат. Бирок Аллах Таала алардан амалдуураак дейт. Ар кайсы доордо исламга каршы ошол жаралгандан бери ислам Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ислам рисаласы түшкөндөн бери исламга тоскоолдуктар, каршылыктар болуп келет. Бирок Аллах Таала ушунчалык бир өзүнүн данышман тагдыры менен İslam'dın işlerini oңдоп koyat. Akıbette janagı kafirlardın, İslam düşmanlarının İslamga toskolduk kıla turgan, toskolduk kılууну niyet kılgan adamlardın ayla amaldары teskeri natija berip İslamga kuvat bolup kalat. Buna tarihten dagı buga misaldar var. Allah Taala Musa aleyhisselam'dı İslam'dın düşmanının kolunda çoğuyttu. Bu Allah'ın özünün danışman yolu bolgan, Allah'ın danışmanlığı bolgan. İslam paygambarın İslam'dın düşmanının kolunda çoğuyttu. Oşol siyaktуу köp tarihta okuyalar bolgan, misaldar bolgan. Oşol misaldardan biri бардыгыбыз билген жакынкы тарыхта Советтер Союзу мезгилинде атеисттик саясат исламга каршы өтө чоң программада иштейтиле. Ошол программалардан бири ыйык жерлерди жок кылуу, исламга каршы исламдын ыйык жерлерин жок кылуу деген Москвадан иштелип чыккан атеисттик саясатты аткаруу үчүн КПСС'тин askerleri, ateistler, komünistler büt janagı musulmanlar ıyık kılıp sıyınıp atkan mazarlarda tegizde salışkan. Bul enne, bul İslam'dın maksatı. Bul tavhidin maksatı. İslam'dın en çoğ düşmanının kolu menen Allah Taala İslam'dın maksatın iş yüzünü aşırıp koydu. Oşol Sovetler Soyuzu'nun mezgilinde Sovetler Soyuzu'nun İslam düşmanının sayasatı menen Sufizm jayılıp ketişini aldı alınıp kaldı da. Eğer Sovetler Soyuzu oşontup janagı ıyık jerlerdi jok kılbaganda, janagı oğulyalarga karşı mazarlarga sıyınууга tыюу salbaganda kançalık elesetkile oşol 70 yıldın içinde şirk kança jayılıp ketedi bizdin өлkөлөргө. Buna Allah Taala'nın danışmanlığı oşonday. İslam'dın düşmanları başka nerseni oylayt, bирок natijası başkaça bolup kalат. Buna bizdin kündөрүбүздө деле kebir özdörü bilip de bilbey jasagan sayasat boldu. Salafilik jönündө korkunuç jana salafiylerge karşı күрөш kampaniyası. Oşol kampanya жүрүп olturup emne bolup ketти? Oşol düýnödögü номер 1 salafты Kırgızstan өлkөsүнө alıp kelip özü mundan biraz ele murun salafiylerge karşı күрөш rasmi, beyrasmi türde jarıyalangan. Salafizm korkunучу жөнүндө ар кайсы minbarlardan, tribunalardan aytılıngan. Эми bolsa düýnödögü номер 1 salafты alıp gelişip, oşo mamleketin kaloosu menen, muftiyattın çakıruusu menen bardygy oşol kişinin arkasından namaz okup, ар кайсы meçitlerge çakırıp, kebir salaftar jaman degende номер 1 salaftın kolun öp, jüngüngө чейин жетишти. Yamkuruna vallahu hayrul makirin degeni şu.
тавхидке каршы ар кандай айламалдар жасашат, бирок Аллах Таала ушундай оңдоп коет. Кече эле башка нерсени сүйлөгөн адамдар бүгүн башкача болуп калышты. Бул эмнени билдирет? Бул адамдын позициясы кече бар, бүгүн жок саясатка байланышып калса, кече акты кара дегенде бүгүн караны ак деп калышты. Кече башкача сүйлөгөндө бүгүн башкача сүйлөп калышты. Ошондуктан адам өзүнүн акыйдасында, өзүнүн дүйнө таанымында, өзүнүн жашоодогу тандаган жолунда эч качан чындыктан алыстабаш керек. Же болбосо Аллахтын чындыгынан четке чыкпаш керек. Бүгүн бар, эртең жок саясатка байланбаш керек. Бүгүн бирди айткан, эртең башканы айткан саясатчылардын мүдөөсүнө кызмат кылбаш керек. Исламга гана кызмат кылыш керек, Курандын сөзүн гана сүйлөш керек, сүннөттү гана сүйлөш керек. Эгер кайсы бир күнүмдүк саясатка кызматчы боло турган болсо, ушундай шерменде болушат. Кече эле салафилерге каршы сүйлөп аткандар бүгүн ошол салафты көтөрмөлөп, чакырышып, кээ бирлери жүгүн күнгө чейин жетишти. Алла сактасын. Эми бул жерде бул меймандын мейманга эч кандай сын жок. Ошол мейманды таберик кылган адамдар жөнүндө, ошол эле таберик кылгандар кече эле эмнеде салафтар жаман, салафтар андай, салафтар мындай. Биз кичине мезгилде балдар ыйласа үнүңдү өчүр, бөжү келет деп коюптусула. Бөжү эмне экенин жана бала өзү билбейт, бирок коркуп токтоп калат. Азыр ошондой болуп калды да, ошондой болуп калды эле. Акыркы мезгилдерде бала ыйласа үнүңдү өчүр, салаф келет деп коркута турган болуп, ошол деңгээлге жетип калды эле. Биздин коомдогу ахвал. Эми мына номер 1 салаф келди Кыргызстанга. Бардыгы ошонун сөзүн кубаттап, муфти, Азирети муфти оң жагында, уламалар кеңешинин төрагасы сол жагында болуп, мына ушул кишинин сөзүн сөз кылып жүрүшөт. 16 май күнү Кыргыз улуттук филармониясында ушул кишинин катышуусунда эл аралык конференция болду. Конференциянын темасы бейчеки жан кыюу исламда жок деген мааниде. Анан дагы бир нерсе, базарда ушундай бир ахвалды көрсө болот. Эми базар дүйнө адамдарынын орду. Бир адам базарга барат дагы жакшы бир гисаровский породадагы койду жактырып барат. Нар жагынан өтүп барат, бер жагынан өтүп барат. Ошол жерден кете албай айланчыктап калганда алып сатарлар жанагыны колдон чыгаргысы келбейт дагы. Жанагы адам ошого кызыгып калганын, куштар болуп калганын билишип, жанагы койду жамандай баштайт. Бул андай, мындай жок жерден кемчиликтерин айтып, жанагы адам айныйт дагы, албастан кетип калса, өзү алып коет. Ошондой болуп калды азыркы ахвал. Бул кишинин келгендеги ахвал. Кече эле салафтар жаман деп аткандар өздөрү салафтын жанында жүрүп калышты. Өздөрү салафтын досу болуп алышты. Ошентип Аллах Таала өзүнүн динин ар канча кээ бир адамдар айламал кылса дагы, кээ бир алымдар саясаттын кызматына, күнүмдүк саясатта кызмат кылып, акты кара деп турса дагы, Аллах Таала ар нерсени өзүнүн данышмандыгы менен ордуна коюп койду. Өзүнүн жакшы тагдыры менен быйыл мына ушул киши Мекке шаарындагы Ал-Харам мечитинин имамы Махир Ал-Муайкили Кыргызстанга келгени бул албетте тарыхый окуя, өтө чоң окуя. Бул кишинин сөздөрү алтынга бааласа болот. Жана ошол улуттук филармонияда жасаган докладын биз ошол
кайрадан архивтерге кирип, кайрадан оригиналдарга кирип, бул кишинин сөздөрүн, айткан аяттарын, келтирген хадистерин оригиналдардан алып чыгып, мына ушул бүгүнкү сабакты даярдадык. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз Мекке шаарындагы Ал-Харам мечитинин имамы, бул дегени бүткүл дүйнөнүн имамы Махир ал-Муайкилинин Ислам жана жахилия, бейчеки жаңкыюу жахилиянын адаты деген темадагы лекциясынын негизинде даярдалган сабак. Бул дүйнөдө жашаган адамдардын алдында эки жол бар. Же болбосо бул дүйнө жашоосунун эки гана түрү бар. Исламдык жашоо бар, жахилия жашоосу бар. Исламды тандаган адамдар Куран, сүннөттү гана тутат. Башка жактан баалуулуктарды издебейт. Айрыкча бардык жахилия адаттарын артка таштайт, бутунун астына көмүп коет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошондой кылган. Акыркы ажылык мезгилинде ажылык амалдарын аткарып жатып, адамдарга кайрылган Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ала куллу шай'ин мин амрил жахилияти тахта кадамайя мавлу." Уккула, о менин сахабаларым, жахилиянын бардык иштери менин бутумдун астына көмүлдү. Кече силер жахилия жашоосунда жашадыңар эле, анан ыйман келтирип мусулман болдуңар, эми бардык жахили иштерди артыңарга таштагыла, бардык жахили адаттарды бутуңардын астына көмгүлө, жахили пикирлерден арылгыла деп ушул хадисте айткан. Бишкекте болуп өткөн дүйнөлүк ислам конференциясында Ал-Харам мечитинин имамы, демек бүткүл алам мусулмандарынын имамы Шейх Махир ал-Муайкили эскерип өткөндөй, исламдан мурунку жахилия жашоосунда адамдар токой мыйзамы менен жашайтын. Алдуу күчтүүлөр алсыздарды коркутуп үркүткөн, акысын жеген, зулум кылган абалдар күнүмдүк адатка айланып калган. Адамдар ачарчылыктан коркуп, көбөйүп кетсе кантып багам деп ойлоп, өздөрүнүн перзенттерин тирүүлөй көмгөн учурлар болгон. Ислам келип бардык жахилия адаттарын жокко чыгарды. Ошонун арасында ушул жахилия адатын дагы арам кылды. Аллах Таала айтты: "Астагфирулlah, ва ла тактулу ауладакум хашята имлaqin, нахну нарзукухум ва ийякум, инна катлахум кана хитан кабира." О адамдар, жокчулуктан коркуп перзентиңерди өлтүрбөгүлө, аларга да силерге да өзүбүз ырыскы беребиз. Аларды өлтүрүү эң чоң күнөө деди. Жахилия доорунда адам өлтүрүү чымын өлтүргөндөй жеңил болуп калган. Кайсы доорда адамдын жаны ушундай кадырсыз болуп калса, ал коом жахили коом болот. Эгер коомго ислам мыйзамдары үстөмдүк кылганда, адамдын жаны биринчи планга чыгат. Адамдын кадыры көтөрүлөт. Ал эми жахилия адаттары, жахилия мыйзамдары орун алган коомдордо адам өлтүрүү чымын өлтүргөндөй жеңил болуп калат. Ислам келип инсанияттын канын бейчеки төгүүнү арам кылды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жана эле айтып өткөн акыркы ажылык мезгилинде сахабаларына бүгүн жахилиянын бардык адаттарын бутумун астына көмдүм дегенден кийин мындай деп кайрылды. Бүгүн кайсы күн? Курмандык күнү болчу, Зулхижжа айынын 10-чу чоң ажылык күнү болчу. Курмандык күнү я Расулалла, бүгүн чоң ажылык күнү дешти. Туура айтасыңар. Эми айткылачы, бул кайсы ай dedi. Анда кан төгүү арам болгон Зулхижжа айы.
Тура. Biz qaysı şaharda turabız? Анда қан төгүү арам болгон Ал-Харам шаарында турабыз. Туура айттыңар, эми уккула. Силерге бири-бириңердин каныңарды төгүүңөр, малыңарды тартып алууңар, дагы бир риваятта бири-бириңердин кадырыңарды түшүрүп, авириңерди төгүүңөр, ушул айда, ушул шаарда, ушул күндө кан төгүүнүн арамдыгы сыяктуу арамдыр. Мен силерге Аллахтын аманатын жеткирдимби? Дегенде сахабалар, "Ооба я Расулаллах, жеткирдиңиз" дешти. Кийин Расул саллаллаху алейхи вассалам сөмөйү менен асманга ишарат кылып, "О Аллахым, аманатты сахабаларыма жеткиргениме күбө бол" деди. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам коштошуу хутбасында ислам үммөтүнө 3 нерсенин арамдыгына басым жасады. Ошол кан төгүү харам болгон күндө кан төгүү кандай харам болсо, ошол кан төгүү харам болгон айда кан төгүү кандай арам болсо, кан төгүү арам болгон шаарда Ал-Харамда адамдын канын төгүү кандай арам болсо, бири-бириңердин каныңарды төгүү дүйнөнүн кайеринде болбосун, бири-бириңердин каныңарды төгүү ошондой арам. Бири-бириңердин малыңарды тартып алуу, акыңарды жөө, акыңарга кыянат кылуу ошондой арам. Бири-бириңердин авириңерди төгүү ошондой арамдыр. Бул сөзүнө Аллах Тааланы күбө кылды. Аллахумма ашхад. Колу менен, сөмөйү менен асманга ишарат кылып. Аллахтагы, асмандагы Аллахка ишарат кылып. О Аллах, күбө бол dedi. Аллах Таала бейчеки кан төгүүнү асмандан түшүргөн бардык дин шариятында арам кылды. Бир гана исламда эмес, исламдан мурун дагы самави диндер болгон. Мына яхудилерге Муса алейхиссалам аркылуу яхудия динин түшүргөндө, ошол динде дагы адамдын канын төгүүнү арам кылган. Куранда Аллах Таала ошонун баянын билдирип айтат. Астагфируллах. Min ajli zalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an. Biz İsrail urpaklarına farz kıldık. Kimde kim şariat buyurgan ölçü bolbogon avalda je bolbosa жер бетинде бузукулук кылбаган бейкүнөө жанды өлтүрсө, дүйнөдөгү бардык адамдарды өлтүргөн сыяктуу болот. Кимде ким бир жанга аны өлтүрбөй коюу менен же аны өлүмдөн куткарып калуу менен жашоо берсе, бардык адамдарга жашоо берген сыяктуу болот. Адамдар мусулмандардын алдында эки түргө бөлүнөт. Биз күндө жашообузда жолуккан адамдар эки гана түр адам болот. Биринчиси мухарип болушу мүмкүн. Бул ислам мамлекетинде жашап жаткан адам болсо, ошол ислам мамлекети башка кафир мамлекет менен согуш жарыяланса, расмий түрдө согуш жарыяланган болсо, ошо мусулмандарга каршы курал көтөргөн адамдардын бардыгы мухарип болот. Курал көтөргөн душмандар болот. Буларды канын төгүү зарыл болот. Ал эми экинчиси муахат деген адамдар, булар мусулмандар менен тынчтык келишиминдеги душмандар же болбосо тынч жашап турган элдер. Ошол кафир болсо дагы. Muharip soğuş ahvalında bolsa dağı tınç yaşap turgan elder muahad eseптелет. Kural көтөрбөгөн adamlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cihatка чыгып баратып sahabalarına buyurat эле.
"О, мусулмандар, имандуулар, силер майданда өзүңөргө каршы курал көтөргөн адамдарды гана өлтүргүлө. Кары картаңдарга тийбегиле, аялдарга тийбегиле, жаш балдарга тийбегиле" деп айтат эле. Ал эми муахаттар мусулмандар менен тынчтык келишиминдеги кафырлар, же болбосо тынчтыкта жашап жаткан элдер. Эки коомдун арасында же эки мамлекеттин арасында расмий түрдө согуш жарыяланганда эки тарап бири-бирине эмне болот? Мухарап болот. Согуш акыбалында болот. Жана бири-бирин тапкан жеринде өлтүрөт. Бул исламдык эреже эмес, бул дүйнөлүк согуш эрежеси. Биз өткөн сабактарыбыздан биринде мисал келтиргенбиз. 41-жыл башталган согуш. Токойдо партизандар бара жатат мисалы. Капысынан дарактардын арасынан немистер чыгып калат. Эмне кылат? Экөө тең бири-бирин өлтүргөнгө шашат. Бул дегени Куранда айткан тапкан жериңерде өлтүргүлө деген сөз. Ошол Курандагы мушриктерди, душмандарды тапкан жериңерде өлтүргүлө деген сөздү Курандан кесип алып, цитата кылып алып, кээ бир Алланын душмандары азыр сайрап жүрөт. Мына мусулмандардын ыйык китеби дейт. Булар адамдарды өлтүргөнгө чакырат дейт. Бирок ошол паң баскан башы менен ойлонбой атат. Жашоо эки түрлүү шарт бар жашоодо. Согуш шарты бар, тынчтык шарты бар. Курандагы өкүмдөр, кээ бир өкүмдөр согуш шартына тиешелүү, кээ бир өкүмдөр тынчтык шартына тиешелүү. Ошол 41-жылдагы партизандар алдынан чыгып калган немистерди чайга чакырбайт да, туурабы? Келгиле, бир пиала чайыбыз бар эле, отуруп, сыйлап, анан оюнубузду баштайбыз деп. Бири-бирин өлтүргөнгө шашат. Бул тапкан жерде өлтүрүү, бул душманды тапкан жерде өлтүрүү дүйнөлүк согуштун мыйзамы. Исламдын мыйзамы эмес. Ислам кээ бир баш тартып болбой турган маселелерде дүйнөлүк мыйзамга баш ийген. Дүйнөлүк мыйзамды тааныган. Ошол сыяктуу душманды тапкан жерде өлтүрүү дегени бул муну менен Курандагы бул аят менен исламды каралаганга эч кандай негиз жок. Ал эми муахат адамдар жөнүндө алардын канын төгүүнүн арамдыгын Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өтө катуу айткан. Муахат бул душман, бирок тынчтык келишимине кол коюшкан. Душман, согуш акыбалы бүттү, эми тынчтыкта жашайбыз. Же бир чектөө бар, же чектөө жок, кыскасы тынчтык келишимине кол коюлду. Ошондой муахат акыбалындагы душманды өлтүрүү жөнүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Мен катала муахадан лам ярих раихатал жанна ва инна рихаха тужаду мин масирати 40 амма. Ким муахатты өлтүрсө, мусулмандар менен тынчтык келишиминдеги кафырды өлтүрө турган болсо, 5-тин жытын жыттабайт. 5-тин жыты деген 40 жылдык жол алыстан жыттанып тура турган жытты жыттабайт. Демек 5-ке 40 жылдык алыста калып кетет ал киши. Сахих Бухари муахат адамды себепсиз өлтүргөн мусулмандын күнөөсү деген өзүнчө бир бап бар. Ошентип ислам дини кафырларды өлтүрүү маселесинде бардык кафырды өлтүрө бериш деген нерсе жок исламда. Муахаттарды өлтүргөн адамдар бейишке кирбейт деп атат Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Эми кафырды өлтүрүүнүн, жанагы мухараб эмес, муахат кафырды өлтүрүүнүн жазасы ошондой болсо, эми мусулманды өлтүрүүнүн жазасы кандай? Мусулманды өлтүрүп койсо эмне болот? Аллах Таала айтат, Ниса сүрөсү 93-аят.
وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَأَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Kim bir imanlı adamdı kastan öldürüp koygan bolsa, anın cazası tozokta tübölük kaluu, janaga Allah'tın açuusu naalatı, Allah ağa çoğun azaptardı dayardıgan. Müslüman adamdı, öldürü, özünün şariatta Müslüman adamdı öldürü, İslam memleketlerinde ölüm cezası var. Ölüm cezası var. Misal için, öç alıp berүү, şariatlık sottorun seçiminen, je bolbosa janagınday soğuş ahvalındagi kafirlardı öldürүү. Al endi musulmanды ошондой себепsiz öldürgen bolsa, anın cezası tozokta tübөлүp kalуу, Allah'tın açuusu, naalatına duşar bolуу, ahiretteki çoğun azaplarga duşar bolur. Birok bizdin ahli sünnet vel cemaa akidesinde la ilahe illallah deb iman keltirgen adam tozokta tübөлүp kalbayt deb işenemiz. Kur'an'da bunday ayatlar köp gelir. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا tozokta tübölüp kalat dep kebir çoğun günöler jönünde oşonday ayatlar gelir. Birok ahli sünnet vel cemaa alımdары aytat. La ilahe illallah dedi, al adam kançalık çoğun günö kılsa dağı tozokta tübölüp kalbayt. Al oşol kelimesinin şarapatı menen kaysydır bir mezgilderde tozoktan çıkarılat. Bizim akidada ahli sünnet mına oşunday etiqat kılabız. Medinadagi Kur'an basmakanası tarafından çıkarılgan, İslam alımları tarafından yazılgan Al-Muyassar degen tafsirde aytilat. وَلَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَعْفُو وَيَتَفَضَّلُ عَلَى أَهْلِ الْإِيمَانِ فَلَا يُجَازِيهِمْ بِالْخُلُودِ فِي جَهَنَّمْ. Birok Allah subhanahu ta'ala kılmışkerdi iman keltirgeni sebepti keçiret janaga adam öldürgen adamdı. Yana tozokta tübölüp kaltırbayt deydi. Oşonduktan azır kebir Müslümanların arasında bir ayattın tekstini okup alıp öyle, bir hadistin tekstini okup alıp öyle, oşonu menen uralap ketkenler var. Jok, anday bolboyt. Din tutu, şariat tutu, kimdir biröөгө eerçi menen bolot. Al adam ammi bola turgan bolsa, mujtahitlerge taklit kılış gerek. Erçiş gerek. Özünün ilimi jok bola turgan bolsa. Je kaysidir bir alımlarga erçiş gerek. Özü eç kaçan ammi adamdın, ilimi jok adamdın ayat tekstlerini okup alıp oşonu menen din tutkanga eç kimge aksı jok. Je hadistin tekstlerini okup alıp turup ele mına oşunday eken dep kete bергenge bolboyt. Kanday, mununun meselesi kanday, şunday dep aytılıptır dep surат. Mına ayatın tekstini aytıp atat. Kim adamdı kastan öldürse tozokta tübölüp kalat dep atat. Birok bunun tafsiri var, alımdardın fatvaları var. Oşonun natijasında ahli sünnet vel cemaa ne deyt? Hiç bir imanlı adam tozokta tübölüp kalbayt. Al kançalık çoğun günö kılsa da. Oşentip bizdin boğrukerlikке negizdelgen dinimiz adam öldürүүnü aram kılgan, kafirdi öldürүүnü dağı eger al muahat bolsa aram kılgan, başkan emes özü öldürgөнгө da tıyır salat. Allah Teala aytat, Estağfirullah, Nisa suresi 29. ayat. وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Ey musulmanlar, özüңөрдü öldürбөгүлө, albatta Allah sizlerge mehrimli deydi. Özüңөр öldürбөгүлө. Özün özü öldürүүnü alımlar, tafsirçiler iki türlü tafsir kılışat. Biri-biriňerdi öldürбөгүлө musulmanlar degen tafsiri dagı var. Azırkı günde dünyanın köp yerlerinde musulmanga kural kötörüp, musulmandardı kırıp, musulmanın kanın töküp, oşonday ahvallar bolup atat. İslam düşmanlarının fitnalarının natijasında Allah Teala bul fitnalarga tezirek özüne şifasını berip tügönüsünü nasip kılsın. Al emi daga bir
Özüңөрдү özüңөр өлтүрбөгүлө дегендин дагы бир тафсири, адам өзүңөрдүн жаныңарды өзүңөр кыйбагыла. Аллах силерге боорукет, силерге өзүнүн ырайымдуулугу менен өмүр деген эң чоң неметти бериптир. Аллах берген белекти кантип сен баш тартасың, кантип ыргытып саласың? Өзүн өзү өлтүргөн адамды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тозокко ылайык адам деп эсептеген. Өткөн сабактарыбыздан биринде ушул окуя биз дагы айтып өттүк элек. Кечеги 16 майдагы конференцияда Шейх Махир дагы айтып өттү. Хайбар казаты, яхуттар менен болгон Хайбар казаты учурунда Расул саллаллаху алейхи вассалам өзү менен казатта жүргөн бир мусулман жөнүндө айтты. Ким тозок элин көргүсү келсе паланчага карасын dedi. Бул сөздү мушриктерден бири угуп калган. Жана бул кандай болду? Өзү мусулман болсо, анын үстүнө казатта жихад кылып жүрсө, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир сөзүндө ал-жихаду зарвату санамуд-дин деген болсо, жихад диндин өркөтүнүн чокусу деген болсо, кантип ушул адам тозок эли болуп калат деп жанагы адамды согушта аңдып жүрдү. Бир маалда жанагы мушрик пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга согуштун аягында шуркап келди. Эй Мухаммад, мен сиздин Аллахтын элчиси экениңизге ыйман келтирдим деди. Сага эмне болуп кетти? Сиз ким тозок элин көргүсү келсе паланчага карасын дедиңиз эле. Мен аны акмалап артынан жүрдүм. Согушта жанагы мусулман оор жаракат алып, ооруга чыдабастан кылычтын мизин көкүрөгүнө туштап, ага сайынып өлдү. Көкүрөктөн сайылган кылыч эки даалдын ортосунан чыгып калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул сөзү мужиза эле. Аллахтын берген мужизаларынан бири эле. Аллах Таала кээ бир мезгилдерде келечекте боло турган иштерди пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга билдирген. Ошондуктан бир аз мурун боло турган ишти пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандыгы үчүн ким тозок элин көргүсү келсе баланчага карасын деп айткандыгы үчүн натыйжада жанагы адам өзүн өзү өлтүрүп тозокко ылайык болгондугу үчүн жанагы мушрик исламды кабыл алып, чындыгында сиз Аллахтын элчиси экенсиз, эгер пайгамбар болбогондо мындай сөздү мындай акыбал болбойт эле деп. Дагы бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Кана бирajulin jurah." Бир адамда жаракат, оор жаракат жетти бир адамга. Факатала нафсаху, анан ооруга чыдабастан өзүн өлтүрүп алды. Өзүнүн жанын кыйып алды. Аллах Таала айтат экен, бул хадиси кудси. Аллах Таала айтат экен: "Бадарани абди би нафсихи харамту алейхил жанна." Пендем мени шаштырды дейт. Пендем өзүнүн жанын өзү кыйуу менен мени шаштырды, эми мен ага бейишти арам кылдым дейт. Ошондуктан исламда бирөөнүн жанын кыйуу эмес, өзүнүн жанын кыйуу дагы арам. Өзүнүн жанын кыйган адам дагы бейишке түшүүсү өтө алыс. Аллах Таала аларды бейишке түшүүсүн арам кылды. İslam dini boorukерликке негизделген дин. İslam dini катаалдыкты сүйбөйт. Даватта болсун, башкада болсун. İslam dini адам өлтүрүүнү кое туралы, адам өзүнүн денесин кыйнаганды да арам кылат. Өзүнүн башка жаныбарлардын денеси, башка жаныбарларды кыйноону, өзүнүн денесин кыйноону İslam арам кылат. Дене бизге Аллах Таала тарабынан берилген аманат. Бул аманатты сакташ керек. Муну кыйнай бербеш керек. Эгер адам өзүнүн денесин Аллахка ибадат кылыш жолунда кыйнаса дагы, бул шариятка туура келбеген жол. Мен Аллахка жакын боломун, мен таквалуумун деп түнү менен намаз окуй берген болбойт. Мен Аллахка таква кыламын Аллахтан, Аллахка жакын болууну каалаймын деп күндө орозо кармай берген шариятка туура келбейт.
Salman Farsi'nin bir okuyaсын бұл жерде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам hadislerden birinde şunday bir okuya aytılınat. Salman Farsi bir günü Abdullah ibn Amr ibn al-As'ın üyüne meyman bolup keldi. Salman qarasa Abdullah kirpik kakpay tünü menen namaz okudu. Ertesi oruza karmadı. Ertesi tünü anan Abdullah adattağıday tünkü ibadatın başlayın dep turganda Salman aytты. Ey Abdullah, oturçu sağa ayta turgan bir sözüm var. Canını oturguzup alıp nasihat kıla başladı. Tündösü uktaş gerek. Allah Teala Mülk suresinde aytdı. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Kündüzü yaşaw üçün kılganbız. Tündü libas kılganbız. Adamlarga kiyim kılganbız. Tündü oronu alıp uktaş gerek degen söz bu. Tündösü es alış gerek degen söz bu. Tündösü es alış gerek dedi Salman. Denеңдin sende aksı var. Anan tündün akırkı bölügünde oşonçoluk ibadat kılgın kelse, oşonçoluk takva bolsun, oşonçoluk sen Allah'tan razılığın kalasan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jasaganday nafil oku, ukta anan akırkı bölügünde turup nafil okusan жетişli bolot. Elbette Abdullah Salman'dan aytkanını atkardı, birok adattağıday oruza karnı kaldı. Ertemenden Salman'a tamak aşı alıp geldi. Salman tamakka kol uzatardan burun Abdullah'a gel çoğu tamaktan alı. Dese üydü neyse men orozomун deydi. Salman tamakka sunulgan kolun artka tartıp alıp Allah'a ant eğer oğuzundu açıp meni menen çoğu tamaktan basan jebeymin tamagыңды dedi. Anan aylasızdan Abdullah orozosunu açtı. Demek bu orozo ne? Nafil orozo. Orozosunu açtı. Birok Salman'ın aytkanından şek sanap kaldı. Salman tuğra aytты mı? Tuğra emes. Menin özümkü mümkün meniki tuğradı. Ekö talaşıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e erişip barıştı. Bolgun okuyana aytıştı. Kimimizdeki tuğra? Oşonda Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem kayra Salman tuğra aytты. Salman tuğra aytты. Ey Abdullah, sende Allah'tan aksı var bolgonday, sende denеңdin dağı aksı var, sende meymanыңdın dağı aksı var. Her bir adamda çoğun 3 akı var. Birinci, her bir adamda Allah'tan aksı var. Allah buyurgan nerselerde orunda açı gerek. Allah farz kılgan nerselerdi birinci orunda açı gerek. Bul Allah'tan aksını oruna koyup. Anan özünün denesinin aksı var. Bul deneni kıynay verbeş gerek. İbarat denen bolsa dağı deneni kıynay verbeş gerek. Denege özünün aksını beriş gerek. Saldırış gerek. Oşonda ele meymandın da sende aksı var dedi. Salman Farsi'deki tuğra çıktı. Sebebi Salman Farsi ilimdi üragıle, Salman Farsi takvara gıle. Abdullah'a karaganda. Bul Salman Farsi uşunçalık takva kişi bolgon. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den keyin Abu Bakr Umar'dın doğrunda İslam yerleri kengeye başlaganda bir vilayetlerge başçı kılıp jakşı alım, takva, adilettүү sahabalardı vali kılıp dayındaganda sahabalar valilikten kaçıp azır tilmen aytkanda gubernatör bolуудан kaçıp ыйлаган. Анан аларга түшүндүргөн. Senin adiletin gerek bul жерде. Degenden keyin oşol zordun zoru menen alar mansapты, beylikti kabul alışkan. Birok Salman Farsi kabul algan emes. Salman Farsi ömrünün akırında uşunday nasihat aytıp ketken, eğer sen kolungan kelse, dünyada iki adamga başçı bolboy koyunu eптей alsan başçı bolbo deydi. Uşunçalık takva. Özü dagы oşoga amal kılıp etdi. Başçılıktan kaçıp etdi. Bu takvanın belgisi.
Азыр эмне болуп атат? Башчылык, бийлик талашып, канча адамдардын каны төгүлүп атат. Бийлик талашып, канча революциялар болуп атат. Бийлик талашып, муфтияттарда интригалар болуп атат. Бийлик талашып, муфтийдин төшөгүнө чейин кирип атышат. Бийлик талашып, алымдарыбыз бири-бирин акарат кылып атышат. Бийлик талашып, чоң муфтият эмес, казыят эмес, райондук имамдар эмес, айылдык мечиттин имамчылыгын талашып, бири-биринин астына суу куюп атышат мусулмандар. Кандай болгон сахабалар? Салафу салихтерден ала турган үлгүлөр өтө көп. Бирок көздү жумган бойдон күнүмдүк кызыкчылык менен баратабыз. Дагы бир күнү маселе эмне? Маселе ибадат менен болсо дагы адам өзүнүн денесин кыйнабаш керек. Дененин бизде акысы бар. Бир күнү Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мечитке кирсе, аркан асылып туруптур. Шыпка асылган аркан, жай намазга чейин жетип турган бир аркан. Анан сурады, бул эмне деген жип? Зайнаптын арканы дешти. Эмнеге бул жерде асылып турат? Ал көп намаз окуйт эле. Ушунчалык көп намаз окугандан, сажда кылгандан кийин ордунан тура албай калганда, арканга асылып кыямга турат эле, Фатиха окуйт эле, Замсура кылат эле, руку сажда кылат эле, дагы ордунан тура албай калат эле. Дагы арканга асылып туруп намаз окуйт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Чечип салгыла муну. О имандуулар, силер Аллахка сергек болуп турган акыбалда ибадат кылгыла. Тетик болуп турган акыбалда ибадат кылгыла. Чарчаган кезде эс алгыла" dedi. "Вала тактулу анфусакум инналлаха кана бикум рахима" деген аяттын бир мааниси, бир түшүндүрмөсү, бир тафсири ушул. Дагы бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сапарда бара жатса, жолдун четинде бир адам сулап жатат. Өлөйүн деп калган. Бул ким? Эмнеге жатат? Десе, ал жердегилер, бул киши сапарга чыккан экен. Бирок орозо кармап алган экен. Ушул курсагы ачып, орозо болуп, акырында сулап жатып калды. Анда Расул саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Сапарда орозо кармоо жакшылыктан эмес" dedi. Бул нафил орозого гана эмес, парыз орозого дагы тиешелүү. Аллах Таала бизге боорукерлигинен келип, бизге көп жеңилдиктерди берген. Көп мүмкүнчүлүктөрдү берген, көп белектерди берген. Аллахтын белегин кантип кайтарат? Парыз болгон орозону дагы сапардагылар кармабай койсо болот деп Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип атса, анан мен такыба кылат элем деп орозо кармап алып, мындай сулап калганга чейин жеткен бул жакшы эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Сапарда орозо кармоо жакшылыктан эмес" dedi. Аллах субхана ва таала пайгамбарыбызга мындай деп билдирди: "Ким өзүнө өзү ырайымсыздык кылып денесин кыйнаса, ага кыяматта азап берилет." Өзүн өзү өлтүргөндүн азабын түшүндүк. Денеге азап берген, денесин кыйнаса дагы азап берилет. Ибадат менен кыйнаса дагы азап берилет. Ан Аби Хурайра радhiyallahu anhu qala: "Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Men taradda min jebelin faqatala nefsehu fahuwa fi nari cehenneme yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abada. Ve men tahassa summan faqatala nefsehu fasummuhu fi yedihi yetahassahu fi nari cehenneme khalidan mukhalladan fiha abada. Ve men qatala nefsehu bi hadidetin فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا." İmam Bukhari, İmam Müslim rivayet kılgan hadiste Abu Hurayradan rivayet kılınat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Kim özün
тоонун чокусунан таштап жанын кыйса, өзүн өзү өлтүрсө, бийик жерден өзүн таштап, мейли тоонун чокусунан болобу, мейли көпүрөдөн болобу, же мейли өзүн поезддин астына таштап өлөбү, ман ятарадда мин жабалин, ким бийик жерден тоодон өзүн таштап өлсө, өзүн өлтүрсө, фахуа фи нари жаханнама, ал тозок отунда ятарадда фиха, ошо тозоктогу тоолордон таштап өзүн өзү өлтүрө берет тозокто да. Бул ахвал халидан мухалладан фиха абада. Тозокто кайталана берет. Тозоктогу тоодон өзүн таштап өлөт. Аллах дагы жанын кайра киргизет, дагы тоодон өзүн таштап өлөт. Бул ага азап. Эмнеге? Бул дүйнөдө өзүн бийик жерден таштап өлгөндүгүнүн азабы тозокто ошондой ахвалда кайталанат. وَمَنْ تَحَسَّى سُمَّنْ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. Ким бир уу ичип өзүнүн жанын кыйса. Кыяматта тирилгенде колунда өзү ичкен уу болот. Ятахассаху фи нари жаханнам, тозокто ошол уу менен уу ичип өлө берет. Аллах Таала кайра жан сала берет, дагы уу ичип өлөт. Анын жазасы ушул тозокто. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ. Ким өзүн бир темир менен өлтүрсө, тапанча менен атабы, бычак менен саябы, лезвие менен тамырын кыркабы, ким өзүн бир темир менен жанын кыятырган болсо, кыяматта тирилгенде анын колунда ошол темири болот, аны менен тозокто түбөлүк калат, ошол ахвалда өзүн өлтүрөт, дагы жан берилет, өзүн өлтүрөт, мына ушундай ахвал болот тозокто. Дагы бир хадисте, бул хадисти имам Бухари риваят кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Аллази яхнaqu nafsahu яхнaqуха фин-нар, валлази ят'ану nafsahu ят'ану nafsahu фин-нар." Адам бул дүйнөдө өзүн муунтуп өлтүргөн болсо, тозокто дагы өзүн муунтуп өлтүрөт. Өзүн сайып өлтүргөн болсо, тозокто дагы өзүн сайып өлтүрөт. Ошентип, бүгүнкү сабактын жыйынтыгы Махир ал-Муайкилинин 16 майдагы улуттук филармонияда айткан докладынын, мухазарасынын жыйынтыгы. Ислам кафирди өлтүргөнгө дагы тыюу салат. Кайсы мезгилде? Муахат болгондо, согуш ахвал болбосо, тынчтык заман болсо, кафирди өлтүргөнгө тыюу салат. Ким бир кафирди өлтүрсө, тынчтык ахвалда жашап жүргөн кафирди өлтүрсө, бейиштин жыты ага арам болот. Биз көрүп атабыз бүгүн. Кафирларды бириндетип эмес, топ-тобу менен өлтүрүп аткандарды көрүп атабыз. Троллейбустарга жардыргыч коюп өлтүргөндөрдү көрүп атабыз. Өзүнө жардыргыч байлап, өзүнө кошуп өлтүргөндөрдү көрүп атабыз. Мына бүгүнкү айтылган аяттар, бүгүнкү айтылган хадистер ошолорго түздөн түз тиешелик. Түздөн түз тиешелик. Адам кафирди өлтүргөнгө өзүнүн шарттары бар. Ал шарттар бүгүнкү күндө жок. Ал шарттар качан болот? Бүт ислам үммөтү тарабынан бир ислам мамлекети курулса. Адамдар ошол ислам мамлекетинин башчысына байат берсе, ошол ислам мамлекетинин башчысы кайсы бир кафир мамлекетте согуш жарыяласа, анан кафирди өлтүрүү важип болот. Каерде? Согуш талаасында. Кимди? Колуна курал кармаган кафирди. Ошондо деле согуш жарыяланганда деле тынч жашоодо жашап аткан элдерди өлтүргөнгө эч кимдин акысы жок. Азыркы болуп аткан террордук иштер исламга эч кандай тиешеси жок. Эч кандай актоо жок. Эч кандай далил жок ага. Болуп аткан иштерге. Болгону исламды каралоо. Ошонун натыйжасында канча исламга зыян болду. Бирок ислам бул нерседен аруу, бул нерседен таза.
Дагы бир жыйынтык адам өзүн өзү өлтүрүү, жанагы өлтүрүү гана эмес, өзүнүн денесин кыйноого да адамдын акысы жок. Өзүнүн денесин ибадат менен кыйнаганга да акысы жок. Ушундай болгондон кийин, өзүнүн денесин кыйнаганга акысы жок болгондон кийин, өзүн өзү жардырууга эч качан акысы жок. Жыйынтык иретинде өзүн өзү өлтүрүүнүн кээ бир көрүнүштөрүн ар кандай булактардан алып келип тездик мына өзүн өзү өлтүрүүнү азыркы тил менен эмне дейт? Суицид дейт, Тапанча менен өзүн атып алгандар бар. Сигарет чегип өзүн өзү өлтүрүп аткандар бар. Машина айдап, рахаттанып, азат менен баратып, аварияга жолугуп өлүп аткандар бар. Сауд Арабиясында чоң трассаларда, бир тарапка кеткен трассаларда. Бизге окшоп азыр эки тараптуу жол эмес. Чоң трассалар маңдайдан сага машина келбейт. Толко бир тарапка жүрөсүң. Чоң шаарларга барат. Ошондо дагы эң тездиктин жеткен чеги 120 км/саатына. Ашпайсың 120 км. Ашсаң, штраф төлейсиң. Анан дагы алымдар ошол 120дан ашырып 130, 150, 200 деп бара жатып авария болуп өлсө, ошол адамды өзүн өзү өлтүргөн деп фатва беришет. Өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөгүлө деген аятка негизделип, ошо 130да баратып өлсө, өзүн өзү өлтүргөн болуп эсептелет деп фатва беришет. Бул дагы зарыл нерсе. Өзүн өзү асып алгандар канча. Мусулмандар бирин-бири атканы, кырганы, согушканы, Аллах Тааланын «Ла тактулу анфусакум» бири-бириңерди өлтүрбөгүлө деген аятына түздөн-түз каршы иш болуп эсептелет. Мына Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мунул хадисте өзүн өзү өлтүрүүнүн бардык түрү жөнүндө айтып кеткен. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا. Kim özün özü öldürse, kanday nerse menен, özün asıp alabı, özün atıp alabı, u içi ölebü, tamırın kesi ölebü, kanday nerse menен özün özü öldürgөн bolsa, uzziba bihi yawmal qiyamah. Kıyamet günü oşol nerse menен azaptalat. Allah Teala buna ушундай İslam'dı boorukерlikке негизделген İslam'dı. İnsaniyatты boorukерlikке tarbiyalay turgan dindi sürgön Allah Teala'ga maktolur bolsun. Ушундай dindi bizge жеткирген Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah Teala özünün ырайымы менен оросын. Ушундай dindi Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem'den alıp bizge жеткирген сахабаларга, табииндерге, табииндерден Allah Teala разы болсын. Allah Teala ушул айтылгандарды уккандарга дагы, айткандарга дагы пайдалуу кылсын. Саллаллаху таала алейхи ва аля алихи ва сахбихи аджмаин ва ахир дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.